हरिः ओम्। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीननाथो नितमचलं निश्चितपदं प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। लेव लाइव ओडियार समस्त आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक मानक आज परम पावनी बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे आपण मानक समस्त को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभु आज बाहुड़े प्रभु आज बाहुड़े निज घर जीवे ऑफिस निज कार्यालय को जीवे निज जन्मालय को जन्मालय छाड़ी आज सी जीवे कार्यालय को तांकर रेजिस्ट्रेड ऑफिस की प्रभु आसीथिले आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि श्रीमंदिर को छाड़ी आसीथिले रत्न सिंहासन चका बैठ को छाड़ी मो प्रभु भगवान आसीथिले 7 दिन रहणी भितर कारण यह जो नवदिनात्मक यात्रा आसबे गोटाए दिन जीवा दिन गोटाए आ मझिरे 7 दिन रहिबे गुंडीचा बाड़ी रहिबे माँ को पाखे रहिबे गुंडीचा माँ हाथ परसा खाइबे। मंदिर थिला समय रे चाकर बाकर थिले स्त्री थिले लक्ष्मी थिले किंतु एठी लक्ष्मी नाहांती एठी लक्ष्मी को बदल रे माँ अछंती। श्रीमंदिर रे देवता माने काम कर सब थिले एठी देखिबे गुंडीचा बाड़ी की आपण जीवे गुंडीचा घर देखिबे सब शून श्रीमंदिर रे पूर्ण ही थिले देवता माने पूर्ण ही थिले किंतु गुंडीचा बाड़ी रे गुंडीचा घरे देखिबे कौनसी देवता नथिबे एकमात्र भगवान जेतले जीवे वर्ष को थरे सेति आ कौनसी देवता सेठी नथिबे तेणु सेठी चाकर बाकर खटुथिले स्त्री थिले एटी केही नाहांती एटी माँ हाथ परसा खाइले एवं 7 दिन काल रहिले एवं प्रावृट रास मध्य माँ राधाराणी सहित प्रावृट रास मध्य कले एवं इतिमध्य हेरा पंचमी दिन अर्थात षष्ठी दिन षष्ठी तिथि रे माँ लक्ष्मी कोप कर आसी मोह चूर्ण पकईकी जाइछंती एवं आज होची पवित्र दशमी तिथि आज प्रभु निज ऑफिस की बाहुड़ी जीवे से दशमी तिथि हेले भी आर नाटा रही बाहुड़ा दशमी बाहुड़ा दशमी ये जगन्नाथ किए ना ये जगन्नाथ होती समस्त अतिक्रमर व्यतिक्रम देवता ये समस्त अतिक्रमर व्यतिक्रम देवता कौन से अतिक्रमर व्यतिक्रम देवता आपण देखिए ए विश्व रे जेते मंदिर अच्छी ए मंदिर जेते आराध्य देवी बा देवता माने सब अछंती केही आज्ञा आस्थान छाड़ी ना कुआड़े जानती नाही केही निज आस्थान छाड़ी ना केही कुआड़े जानती नाही एकमात्र व्यतिक्रम देवता होती मो प्रभु जगन्नाथ जीए वर्ष को थरे नुहे आज्ञा दी थर से आस्थान को छाड़ी आसन को छाड़ी बाहर को आसती आपण मन तो मन मन भावुवे ना केते बेले आसन को छाड़ी सी बाहर को आसती रत्न सिंहासन को छाड़ी बाहर को आसती ना गोटे दिन हूँ स्नान पूर्णिमा दिन जो दिन सी गाधेबे 108 गड़ू पानी रे जिते बड़े सी जलर जिते सी गाधेबे स्नान करेंगे से रत्न सिंहासन को छाड़ी आसवे एवं द्वितीय थर है श्री गुंडीचा रथर जिते बसिकी आसवे से सिंहासन को छाड़ी आसती रत्न सिंहासन को छाड़ी आसती वर्ष रे 2 थर अन्य कौन देवता यही हूँ जगन्नाथंकर स्वतंत्र वैशिष्ट्य यही हूँ जगन्नाथ संस्कृतिर स्वतंत्र कथा कौन से देवता आसती ना खाली सेतिक नुहे पृथ्वी रे जेते देवी देवता अच्छा समस्ते आज्ञा ठिया होते समस्ते आज्ञा ठिया होते किंतु 2 जन देवता सी बसिकी था आपण कहे किए किए ना जड़े हेले बद्रीनाथर नरनारायण भगवान सी कौन होते ना सी बसीचंती एवं द्वितीय हेले जगन्नाथ भगवान अन्य समस्त देवी देवता आप देखिए पृथ्वी जिते भी देवी देवता अच्छा आपण समस्त को देखिए समस्ते ठिया होना कृपा करुँच किंतु बद्रीनाथर नरनारायण भगवान एवं जगन्नाथ भगवान
ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ନା ସେ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ, ସେ ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କଥା। କିଏ କିଏ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କର ହାତ ନାହିଁ। ହଁ, ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଦି ହାତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କର ଲାଗି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆ ହୁଏ କର ପଲ୍ଲବ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆ ହୁଏ କର ପଲ୍ଲବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ କରରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ହାତ ନାହିଁ, କର ନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି କର ପଲ୍ଲବ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା। କାହିଁ ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ନା ସେ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ, ସେ ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମସଲାଟିଏ ପାରିଦେବେ କି ଗୋଟେ କୁଶାସନ ପାରିଦେବେ, ଆପଣ ତାପରେ ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ବସିବେ। ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକକୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼, କହିବ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କହିବ କହିବନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଲୁଚିଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତିକ୍ରମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେବତା। ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା କୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର। ସେଠି ଆପଣ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ସେଠି ଆପଣ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ସେଠି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ହାତ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ରହିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଏମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଯଦି କୁଣ୍ଢଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଯିବ? ଭକ୍ତ ଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବିଲେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପଳେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ପୁରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଯିବେ, ଭକ୍ତିର ଭାବନା ନେଇକି ଯିବେ, କହିବେ ଆରେ ବେଟା ତୁ ହେଲୁ ମୋର ଭକ୍ତ, ଆ ତ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେବି। ଆପଣ ଆସ୍ତିକ ଭାବରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନାସ୍ତିକ ହେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ବେଟା ମୁଁ ବି ବକ୍ସିଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ବକ୍ସିଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଫାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ତୁ ନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଆଇଛୁ ନା, ତୋତେ ଫାଇଟିଂ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ନା, ଏ ଆସ୍ତିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏ ନାସ୍ତିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ୍ୟତେ। ଯାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ କିଏ କି? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନିତି ଶବ୍ଦ୍ୟତେ। ଭାଗବତର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଏ କଥା। ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସର ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ହେବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ହେଇକି ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପହଣ୍ଡି ହେବ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଆସିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଅଣସର ଘରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପହଣ୍ଡି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରଥର ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଆସିବେ ରଥ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବାହାରିବେ, ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହୁଏ, ଏ ପହଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଜଣେ ବାହାରିବେ ତ ତା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିବେ, ତା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିବେ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କ'ଣ? ନା ଜଣେ ବାହାରିକି ଆସିକିନା ରଥରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ ନାହିଁ।
ସେ ହେଲା ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସନ୍ତି। କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସିବେ କେଉଁଠି ନା ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଯାଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇସାରିବା ପରେ ରଜା ଆସିବେ, ଶ୍ରୀନରୁ ରଜା କାର ଯୋଗେ ଆସିବେ, ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ହେବ, ଯାହା ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ରୀତିନୀତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରଥ ଆଗକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଏବଂ ରଥ ଆଗକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ଯେମିତି ଆସିବା ବେଳର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଗଲାବେଳର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ କେଉଁଠି ନା ଅର୍ଦ୍ଧାଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ବାଁ ପଟରେ ପଡ଼ିବେ, ପୁରା ହଳଦୀମୁଖୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରୂପ ଯାହା, ଅର୍ଦ୍ଧାଶନିଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ, ସର୍ପ ମହିଁ ତାକୁ ସେଠି କରାଯିବ। ସେଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଶ୍ରୀନର ପାଖରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବେ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିମାନ ଆସିବ କେଉଁଠିକି ନା ନନ୍ଦିଘୋଷ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଏକ ବାଡ଼ ପକାଯିବ, ଟେରା ପକାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଭେଟେଇ ଦେବେ ବା ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଭାବରେ ରଥ ଆସି ପୁଣି ଲାଗିଯିବେ କେଉଁଠି ନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଏହିସବୁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଦଶମୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ସୁନାବେଶ। ତେଣୁ ଏହି ସୁନାବେଶର ଅପୂର୍ବ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅତି ପ୍ରିୟ ଲେଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।